Welcome to all. CSC. It is recognized by Telangana and Andhra Pradesh and Madhya Pradesh state. Okay, myself Mubin Sultana. I'm dealing with Tally ERP9 software. In this video, I'm going to accounting. I'm going to teach what is the accounting and how many types of accounts. Then what is the debit and credit? What is the rules of nominal account, real account and personal accounts? So first is accounting. Accounting can be defined as keeping of all financial transactions. All of you know Tally is the computerized accounting software. ఓకే అందరికీ తెలుసు టాలీ అంటే కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్ అకౌంటింగ్ అని. మళ్ళీ అకౌంటింగ్ దేనికి చెప్తారు అంటే అకౌంటింగ్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ కీపింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. Financial transactions are buying or selling in a business, that is called transaction. When the transaction involve in money, when we are transaction with related to money, that type of transactions also come in accounts. Okay, actually last video I was told all about this, what is the Tally ERP9 and how many versions available, if the most important points of Tally and transactions, difference between manual accounting and smart accounting. Then idi anni topic, what is the Tally ante enti, malli differences emundi manual accounting and computerized accounting lo, the inka advantage Tally versions, all I'm explaining explain chesesanu last video lo. Evarikaina మిస్ అయిన క్లాసెస్ అంటే వాళ్ళు వెళ్ళి ఫస్ట్ వీడియో చూడండి, సిఎస్సి యాప్ లో అవైలబుల్ ఉంది. Okay, today topic is what is the accounting, then what is accounts. So first is come accounting. Accounting can be defined as keeping of all financial transactions. Okay, అందరికి అర్థమైంది కదా ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్ ని కీపింగ్ చేసుకోవడానికి మనం అకౌంటింగ్ యూస్ చేస్తామని. ఓకే, దేర్ ఆర్ 3 types of accounts ఉంటాయి ఇక్కడ, పర్సనల్ అకౌంట్, రియల్ అకౌంట్ అండ్ నామినల్ అకౌంట్. Okay, accounts are 3 types. Okay, nominal, personal and real. So what is the account? Account is summarized statement of transaction relating to a person, thing, expense or income. Okay, account అంటే ఏం లేదు, సమ్మరైజ్ స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది. మనం ట్రాన్సాక్షన్ దేంతో చేస్తున్నాం, ఒక పర్సన్ తో చేస్తున్నాం, లేకపోతే అది ఎక్స్పెన్సెస్ దా, అది ఇన్కమ్స్. ఓకే ఓకే, దెన్ మీకు అర్థమైంది కదా అకౌంట్ ఏంటి అంటే. అకౌంట్ ఇస్ సమ్మరైజ్ స్టేట్మెంట్ of transaction relating to a person, thing and expense or income. Okay, then accounts are divided into 2 parts. First is debit. DR is the abbreviation of debit, CR is the abbreviation of credit. Okay, account shape is T shape. Account shape is T shape. All of you see I'm drawing T shape. Account shape is T shape. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యు గెట్. అందరికి తెలిసిపోయింది కదా అకౌంట్ షేప్ ఎట్లా ఉంటుంది, టీ షేప్ లో ఉంటుంది. ఓకే, ఫస్ట్ ఈస్ వాట్ ఇస్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్. డెబిట్ రిఫర్స్ టు ద లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ క్రెడిట్ రిఫర్స్ ద రైట్ సైడ్ ఆఫ్ అకౌంట్. ఓకే, డెబిట్ సైడ్ దేనికి చెప్తాం అంటే అకౌంట్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ ని డెబిట్ చెప్తాం, అకౌంట్ కి రైట్ సైడ్ ని మనం క్రెడిట్ చెప్తాం. ఓకే, both debit and credit may represent either increase, decrease depending nature of accounts. ఇప్పుడు డెబిట్ ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, క్రెడిట్ ఎప్పుడు డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే అది నేచర్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. నేచర్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అంటే ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు అకౌంట్ ఇస్ పర్సనల్ ఆర్ రియల్ ఆర్ నామినల్. దట్ బేసిస్ డెబిట్ ఇంక్రీజ్ అండ్ క్రెడిట్ డిక్రీజ్. ఓకే, ఏం లేదు, డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ ఎప్పుడు డిక్రీజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే మనం నామినల్ అకౌంట్ యూస్ చేస్తున్నాం, పర్సనల్ అకౌంట్ మన ట్రాన్సాక్షన్ రిలేటెడ్ ఉంది, లేకపోతే రియల్ అకౌంట్, దాని బేసిస్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ ఇంక్రీజ్ అండ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద రూల్? యాక్చువల్లీ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ కూడా చెప్తారు, గోల్డెన్ రూల్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ కూడా చెప్తారు. దేనికంటే పర్సనల్ అకౌంట్ రూల్స్. పర్సనల్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి, డెబిట్, what is the debit rule, what is the credit rule of personal account, then what is the real account, what is the debit rule of real account, what is the credit rule of
రియల్ అకౌంట్ ఉంటుంది, మళ్ళీ నామినల్ అకౌంట్. నామినల్ అకౌంట్, వాట్ ఈస్ ద నామినల్ అకౌంట్, వాట్ ఈస్ ద డెబిట్ రూల్, వాట్ ఈస్ ద క్రెడిట్ రూల్ ఆఫ్ నామినల్ అకౌంట్ ని మనం గోల్డెన్ రూల్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ చెప్తాం. ఓకే, కమ్ టు ఫస్ట్. First is personal account. It is related to all persons. When the transactions happen in a business with the person, we follow to personal account rule. Okay, in this, all of you see in this picture, one person give to some another lady, and a lady give to one man. Okay, ikkada em ledu, idi both are exchanging something, that is the call of transactions. Okay, rule of personal account. What is the rule? Personal account is okay, related to all person transactions, okay. But what is the rule of personal account? Personal account is nothing but debit the receiver, credit the giver. Okay, debit the receiver, credit the giver. మనకి పర్సనల్ అకౌంట్ అంటే అర్థమైంది, ఒక వ్యక్తితో మనం ఎప్పుడైనా ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు అది పర్సనల్ అకౌంట్ అందరు వస్తుంది. ఓకే, మళ్ళీ వాళ్ళకి రూల్ ఏంటి అంటే డెబిట్ ద రిసీవర్, క్రెడిట్ ద గివర్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ పర్చేస్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ రవి. ఇక్కడ మనం ఎవరితో పర్చేస్ చేస్తున్నాం గూడ్స్, దట్ పర్సన్ నేమ్ ఇస్ రవి. ఓకే, రవి ఇస్ ద గివర్, వి ఆర్ రిసీవర్. See, wait. In this position, in this transaction, purchase goods from Ravi. Ravi is giver. Ravi is giver. Okay, we are receiver because we are purchasing goods. Okay, next is transaction, sold goods to Sita. ఇక్కడ మనం అమ్ముతున్నాం సీతకి, సీత is receiver, R for receiver. ఇక్కడ సోల్డ్ గూడ్స్ మనమే సోల్డ్ చేస్తున్నాం కదా గూడ్స్, దానికోసమే గివర్. ఓకే, అందరికి ఇక్కడ దాకా అర్థమైంది కదా, వాట్ ఈస్ ద పర్సనల్ అకౌంట్ అండ్ పర్సనల్ అకౌంట్స్, వాట్ ఈస్ ద రూల్స్ ఆఫ్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్. ఓకే, then come to next, real account. Real account, it is related to all assets. Assets is nothing but business property. Examples of assets, see, building, machinery, motor cars, vehicles, all under comes. ఏం లేదు, మనం బిజినెస్ ప్రాపర్టీని అసెట్స్ అంటాం. అసెట్స్ ఏదంటే ఫిక్స్ అసెట్స్ కూడా ఉంటాయి, కరెంట్ అసెట్స్ కూడా ఉంటది. ఓకే, రూల్స్ ఆఫ్ రియల్ అకౌంట్ అంటే డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్, క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్. సి ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ ఏం లేదు, మనం బిజినెస్ ప్రాపర్టీని మనం అసెట్ చెప్తాం, అది రూల్ ఎట్లా ఉంటది అంటే వాట్ కమ్స్ ఇన్ బిజినెస్, వాట్ గోస్ అవుట్ ఇస్ క్రెడిట్. ఓకే, ఎప్పుడు డెబిట్ ఎప్పుడు చేస్తామంటే మన బిజినెస్ లో ఏదైనా వచ్చిందని అప్పుడు మనం డెబిట్ చేయాలి, ఏదైనా మన బిజినెస్ నుంచి వెళ్తే దానికి క్రెడిట్ చేయాలి. ఓకే, పర్చేస్ మషనరీ, purchase machinery in this transaction we get, ఎప్పుడైనా మనం we are purchasing machinery, that time we get machinery. Obviously in the business come is machinery, so debit the machinery. Okay, nominal account, అందరికి రియల్ అకౌంట్ అర్థమైంది కదా. ఓకే, దెన్ నామినల్ అకౌంట్. నామినల్ అకౌంట్ అంటే నామినల్ అకౌంట్ is related to all expenses and incomes. Okay, rules of nominal account comes, rule of nominal accounts, debit all expenses and losses. మనకి బిజినెస్ లో ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఎక్స్పెన్సెస్ అయిందా లేకపోతే ఏదైనా లాసెస్ జరిగిన, నష్టం జరిగినప్పుడు మనం డెబిట్ చేయాలి. క్రెడిట్ ఎప్పుడు చేయాలి అంటే, క్రెడిట్ రూల్ ఏంటి అంటే నామినల్ అకౌంట్, క్రెడిట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ గెయిన్స్. మనకి ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఇన్కమ్ వచ్చిందా లేకపోతే మనకి గెయిన్స్ అండ్ బిజినెస్ లో అంటే అప్పుడు మనం క్రెడిట్ చేయాలి. లెట్స్ సీ ద ఎగ్జాంపుల్స్. రెంట్ అకౌంట్, వేజెస్ అకౌంట్ and purchase account, these are three is related to our expenses. When we are paying rent, that is a one type of expense. ఎప్పుడైనా మనం రెంట్ పే చేస్తే మనకి ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది. వేజెస్ కూడా మనకి ఎక్స్పెన్సెస్. పర్చేస్, ఎప్పుడైనా మనం ఏదైనా పర్చేస్ చేస్తే మనకి ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది. ఎప్పుడు when we are selling a goods, that time we get the income. Sales under comes, examples of incomes.
ఏం లేదు, రెంట్, వేజెస్ అండ్ పర్చేసెస్ మనకి ఎక్స్పెన్సెస్ అవుతుంది. సో దానికి డిబిట్ చేయాలి. మళ్ళీ మనకి సేల్స్ అంటే అది ఇన్కమ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైనా మనం ఎవరికి ఏదైనా అమ్మితే మనకి డబ్బులు వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ పిల్లర్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. ఫస్ట్ is asset, another is liability, then expense, incomes. Assets, what is the assets? This is a business property, give a long term benefit. ఏం లేదు, అసెట్ దేనికి అంటే మన బిజినెస్ ప్రాపర్టీకి మనం ఇంకా అది ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి లాంగ్ టర్మ్ బెనిఫిట్స్ ఇస్తుంది. మోర్ దెన్ 1 year బెనిఫిట్స్ ఆర్ కాల్ లాంగ్ టర్మ్ బెనిఫిట్స్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ అసెట్స్: కంప్యూటర్, ల్యాండ్, బిల్డింగ్, మషనరీ, ఫర్నిచర్, క్యాష్, కార్, ప్లాంట్, గోల్డ్స్. Nowadays gold is best assets in a business. ఓకే, ఏం లేదు, మన బిజినెస్ ప్రాపర్టీకి మనం ఏదైనా మన బిజినెస్ ప్రాపర్టీ ఉంటది కదా, దాని ఇంకా ఏదంటే అది మనకి లాంగ్ టర్మ్ బెనిఫిట్స్ ఇస్తాయి. లాంగ్ టర్మ్ అంటే మోర్ దెన్ 1 year. అట్లాంటి బెనిఫిట్స్ ని మనం అసెట్స్ అంటాం. దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏముందంటే కంప్యూటర్, ల్యాండ్, బిల్డింగ్, మషనరీ, ఫర్నిచర్స్, క్యాష్, కార్, ప్లాంట్, గోల్డ్. ఓకే, కమింగ్ టు పాయింట్ liability. Liability means loan which gives long term benefits. Liability is nothing but loans and gives long term benefits. Under examples: loan from bank, loan from others, overdrafts, creditors. అందరికి అసెట్స్ అనే liabilities అర్థమైంది కదా. కమింగ్ టు నెక్స్ట్, ఎక్స్పెన్సెస్. It means day to day purchase of business and business expenses. Okay, when we are purchasing something, that is one major and expense. Another is business expenses. See, wages paid, under comes expenses. Salaries paid, under comes expenses. Rent paid is one type of expense. Purchase, one type of expense. Demand drop కూడా ఒక type of expenses. మనకి డిమాండ్ చార్జెస్ పేడ్ చేయాలంటే డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ చార్జెస్ కూడా పేడ్ చేయాలి ఉంటుంది మనకి ఎప్పుడైనా మనం ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ చేస్తే అమౌంట్. మళ్ళీ ఇంట్రెస్ట్ పేడ్ ఉంటుంది, క్యారేజ్ ఇన్వర్ట్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా ఎక్కడ నుంచి మనం మన ఫ్యాక్టరీకి ఏదైనా ఎక్స్పెన్సెస్ అవుతుంది, క్యారేజ్ ది కూడా అది కూడా పేడ్ చేయాలి ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు క్యారేజ్ ఇన్వర్ట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు అవర్ ఫ్యాక్టరీ. ఓకే, ఇన్కమ్స్. ఇట్ మీన్స్ డే టు డే సేల్స్ ఆఫ్ బిజినెస్. హౌ టు గెట్ ద ఇన్కమ్స్? వెన్ వి ఆర్ సెల్ ద గుడ్స్, దట్ టైమ్ వి గెట్ ద ఇన్కమ్స్. ఎప్పుడు మనకి లాభాలు అవుతుంది అంటే మనం బిజినెస్ లో ఏదైనా సెల్ చేస్తేనే మనకి లాభం వస్తుంది. ఓకే, రెంట్ రిసీవ్డ్, ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్, కమిషన్ రిసీవ్డ్, కరెంట్ బిల్ రిసీవ్డ్ అండ్ సేల్స్. ఇది ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్స్. ఓకే, అందరికి అర్థమైంది కదా. 4 పిల్లర్స్ ఉంటాయి అకౌంటింగ్ లో. ఫస్ట్ ఇస్ అసెట్స్, లయబిలిటీ, ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెన్స్. ఓకే, 4 ఉంటుంది: అసెట్స్, లయబిలిటీ, ఎక్స్పెన్స్, ఇన్కమ్. 4 ఉంటుంది. ఓకే, coming to next, journal and journal entry. What is the journal? Journal is a primary book of an accountant. In this book, record all transactions. Record form is chronological order. Chronological order is nothing but write to first date of month, first transaction, then second date, month of second date transaction, then third month date transaction, then fourth, fifth, 6th, 7th ఇట్లాంటి రాసుకొని రావాలి. అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో మనం ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డ్ చేయాలి. అట్లాంటి అసెండింగ్ రికార్డ్ జర్నల్ ఎంట్రీ ఎప్పుడైనా చేస్తాం, మనం ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డ్ చేస్తాం. దాని ప్రాసెస్ ని మనం జర్నల్ ఎంట్రీ చెప్తాం. జర్నల్ ఎంట్రీ ఇస్ ద ఎంట్రీ ద ట్రాన్సాక్షన్ యాజ్ ఇట్ రికార్డ్ ఇన్ ద జర్నల్ ఫార్మ్. ఓకే, జర్నల్ ఎంట్రీ is nothing but we follow the journal rule and record the transaction is called journal entry. Okay, ledger is a set of accounts. It contains all accounts of the books, business, enterprises, whether real, nominal persons. ఏం లేదు, లెజర్ దేనికి ఏమంటామంటే లెజర్ ఇస్ a set of accounts. Set of accounts under comes like a nominal account, personal account, real accounts. Okay, trial balance. Coming to trial balance. Trial balance is statement containing various ledger balance on a particular day. Trial balance nothing but is a statement involved in ledger balances on a particular dates. Okay, balance sheet is financial statement, the show of financial position of a business. And balance sheet ఎప్పుడైనా ఎప్పుడు ప్రిపేర్ చేస్తారంటే 31st March ని ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఎందుకంటే we know about that what is our financial statement, that purpose we generate the balance sheet. So this is the financial balance sheet is nothing but a financial statement that show the financial position of business as determined by its assets, liability on a specific dates. How many in the balance sheets available, how much of assets are available and how much liabilities we have to pay.
that types of transactions all record and financial statements show by the balance sheet. ఏం లేదు, బ్యాలెన్స్ షీట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది, దాంట్లో ఏమేమి ఇంక్లూడ్ ఉంటాయంటే మన అసెట్స్, ఆస్తులు ఏమేమి ఉన్నాయి, ఇంకా మనకి ఎన్ని లయబిలిటీస్ పే చేయాలి ఉంది, అది చూపిస్తుంది బ్యాలెన్స్ షీట్. ఎప్పుడైనా బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎప్పుడు ప్రిపేర్ చేస్తామంటే మనం 31st March ని ప్రిపేర్ చేస్తాం, ఎండ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ and date. Okay, our financial end of year date is 31st March. Now this year financial year end is 31st March 2022. Okay, end of the financial year manam balance sheet prepare chestam. Thank you so much all of you. If anyone have any doubt, ask me. ఎవరికైనా ఏం అర్థం కాలేకపోతే అడగండి. ఓకే, ఇంకా అంటే ఫస్ట్ వీడియో ఉంది, దాంట్లో నేను టాలీ అంటే ఏంటి, టాలీ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటి, వర్షన్స్, హౌ మెనీ వర్షన్స్ అవైలబుల్, ఆల్ ఐఎమ్ అప్లోడెడ్ ఆన్ దట్ వీడియో. అక్కడ రికార్డ్ చేశాను, ఫస్ట్ వీడియోలో సిఎస్సి యాప్ లో ఉంటుంది, అక్కడ చూసుకోండి. ఇంకొకటి నెక్స్ట్ నేను జర్నల్ ఎంట్రీ పోస్ట్ చేస్తున్నాను, హౌ టు జర్నల్ ఎంట్రీ ప్రిపేర్ చేయాలా, వాట్ రూల్స్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో, ఎట్లా ప్రిపేర్ చేయాలా జర్నల్ ఎంట్రీస్ అని ఒక ప్రాబ్లమ్ తో విత్ సొల్యూషన్ నేను రికార్డ్ చేసి మీకు అప్లోడ్ చేస్తాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్. వెల్కమ్ టు ఆల్ CSC. Thank you so much all of you.